हाई एवरीवन अस्सलामु आलैकुम आमी ताहेबा सिक्रेट व्लगार ताहेबा चैनेले और एक नतून दिने नतून व्लग निये तोमादेर सामने हाजिर होयेछि। आशा करछि तोमरा सबाई अनेक भालो आछो। आलहामदुलिल्लाह आमराओ किन्तु अनेकटाई भालो आछि। तो दीघा थेके फिरे एकदिन रेस्ट निये तारपरेई व्लग करा शुरू करेछि, कारण बाड़ीते आत्मीय स्वजन सबाई छिलो, तार मध्य घरेर नाना रकमेर काज, जेहेतु 3-4 दिन बाड़ीते छिलाम ना तार जोन्नो। तो सकाल बेलाय घुम थेके उठे ओदिके देखलाम माয়ের प्राय अनेकटाई काज करे निয়েছে। आमी घुम थेके उठे एकटु चा खेये बेश किछु थाला बासन बार करा छिलो, सेगुलोकेई एखन एकटु भालो करे गुछिए तुले दिচ্ছি। तार साथे आमादेर घरेर जे शोकेस आलमारिटा आछे सेटाकेও एकटु भालो करे गुछिए निচ্ছি। आज के अनेक रकमेर काज करब, सेगुलोई तोमादेर साथे छोटो छोटो भिडियो आकारे शेयर करब। आशा करछि भिडियोटा तोमादेर भालो लागबे, ताई भिडियोटा स्किप ना करे पुरो भिडियोटा देखार अनुरोध रइल। और आमार चैनेले नतून हये थाकले अवश्यई चैनेलटा सबस्क्राइब करे पाशे থেকো। बेश किछु थाला बासन, कारण पिसिरा एसेछिलो आमादेर साथे दीघा गियेछिलो, तो तारा छिलो, तो बेश अनेकगुलो थाला बासन बार करा हयेछिलो, सेगुलोकेई एखन गुछिए गुछिए मध्य रेखे दिচ্ছি। और एत परिमाणे एखन थाला बासन हये गेछे, गुछिए जे कोथाय राखबो सेटाई बुझते पारछि ना। तार उपर आमादेर घरे जे रान्नाघरे जे मिटकेसटा आछे सेटार मধ্যে अनेक थाला बासन आछे, सेटाकेও आजके आमरा बार करे देब, कारण ओटातेও एकटु समस्या हच्छे। तो सबटाई बोलबो भिडियोटा देखते थाको। भिडियोटा देखते देखते कोनो पार्ट बा अंश तोमादेर भालो लेगे गेले लाइक करते भुलो ना। और आमार आजके भिडियोटा केमन लागलो तोमरा किन्तु एकटा छोट्ट कमेंट करे जानिओ। तो थाला बासनगुलो समस्तटाई गुछिए रेखे दिएछि। मा ओदिके सकाल सकाल किन्तु बिछाना चादरटाई तुले दिएछे। आमी एखन एकटा अन्य बिछाना चादर बिछिए दिচ্ছি। मा ओदिके टुकटाक रान्नार काज करছে। और एखन जेहेतु पुजोर छुटी आछे तार जोन्नो मा किन्तु बाड़ीतेई आछे, ताई माओ एकटु काज करे दिচ্ছে जाते आमारो एकटु हेल्प हय, और आमिओ मायेर एकटु काज करे दिচ্ছি जाते मायेर एकटु हेल्प हय। और भिडियो तो एडिट करा तो हये गिয়েছিল, किन्तु भয়েস दितेई पारछिलाम ना। बाड़ीर सामने पुजो हच्छे, बक्स बाजছে सब समय, तो गान बाजले तो आर भয়েস देওয়া सम्भव नয়, ताई एकटु फाँका हयेছে दुपुरेर दिके, ताई आजके भয়েসটা दिए आजकेই किन्तु भिडियोटा आबार आपलोड करब। और दीघार मिनी व्लगगुलो तोमादेर साथे शेयर करब, तोमरा आमार साथे থেকো। भिडियो एडिट करा कमप्लीट, किन्तु भয়েস देওয়া एखोनो पर्यन्त असम्पूर्ण हये रयेछे, जार जोन्नोई भिडियोगुलो शेयर करते पारछि ना। अनेक मिनी व्लग आछे जेगुलो देखले आशा करछि तोमादेर भालो लागबे। ताओ अवश्यई किन्तु आमार चैनेले चोख राखो, देखते पाबे तोमरा आस्ते आस्ते समस्त भिडियोगुलो। तो खाटे चादरटा भालो करे गुछिए टान टान करे पेते निয়েছি। बेश किछु জামা কাপড় कालके থেকে আমরা কিন্তু কাচাকুচি করছি। আজকে সকালবেলাও বেশ কিছু জামা কাপড় বাথরুমে রেখে এসেছি, আর কালকে যেগুলো কেচেছিলাম সেগুলো না শুকিয়ে গেছে, তো সেগুলোকে এখন ভাঁজ করে নিচ্ছি। বেশ অনেকগুলোই জামা কাপড় ছিল যেগুলো আলমারিতে রাখার, সেগুলো রেখে দিচ্ছি, আর যেগুলো রেগুলার পরার সেগুলো কিন্তু গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি। জামা কাপড়গুলো গুছিয়ে মায়েদের ঘরের যে বেড সাইড টেবিলটা আছে সেটার অবস্থাটা একবার তোমরা দেখো। 4 দিন বাড়ি ছিলাম না তাতেই এত অবস্থা, যখন আমি পুরোপুরি থাকবো না তাহলে বুঝতে পারছো যে ঘরদোরের অবস্থাটাই কি হবে। তাই এখন সমস্ত কিছু বার করে এটাকে এখন ভালো করে একটু মুছে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তার মধ্যে কলিংটাও দেখছি শেষ হয়ে গেছে, নাহলে উপরে যে দাগগুলো সেগুলো যাচ্ছে না এমনি মুছে। বেড সাইড টেবিলটা পরিষ্কার করার একটা আরও বড় কারণ আছে, এই যে এই কারণটা। এইটা হচ্ছে একটা ফ্লাওয়ার ভাস, যেটা দিদি মাকে দীঘা থেকে কিনে এনে দিয়েছে। আর আমার ঘরে যেহেতু কোনো রকম এখনও ফুল ছিল না, তাই ঘরের যে পুরনো দুটো গোলাপ ছিল সেটা দিয়ে এই ফুলদানিটাকে দিয়ে এই বেড সাইড টেবিলটাকে গুছিয়ে নিয়েছি। বেড সাইড টেবিলটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে দেওয়ালের ঝুলগুলো একটু ভালো করে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তার সাথে পর্দার ফাঁকে ফাঁকেও দেখছি খুব ঝুল হয়েছে। এই সব কাচাকুচিগুলো মিটলে ভাবছি একদিন পর্দাগুলো খুলে পরিষ্কার করে নেব। একটা সংসারে কিন্তু হাজার রকম কাজ থাকে, যদি তুমি সেগুলোকে খুঁজে খুঁজে বার করে করে করো তাহলে মনে হবে কতই না সংসারের কাজ। আর তুমি যদি এই সব কাজগুলো করোই না, মনে হয় যে রান্না খাওয়া যদি কাজ থাকতো তাহলে মনে হবে আমার সংসারে কোনো কাজ নেই। কিন্তু এই যে ঘর দোর পরিষ্কার করা, গোছানো, এগুলোও কিন্তু একটা কাজ, এগুলোও কিন্তু একটা আর্ট, যেগুলো সবার মধ্যে কিন্তু থাকে না, আর কিছু কিছু মানুষের মধ্যে ভরে ভরে থাকে। কারণ ঘর বাড়ি গোছানো তাদের কাছে একটা নেশার মতন কাজ করে। সকালবেলা হলেই তারা ঘরের নানা রকম নানা জিনিস নানা দিক পরিষ্কার করতে থাকে, গোছাতে থাকে, যাতে তাদের ঘরটা সুন্দর লাগে, দেখতে ভালো লাগে।
আর আমি জানি না আমার মধ্যে কতটা ভালো গুণ আছে বা কতটা খারাপ গুণ আছে, কিন্তু আমি সব সময়ের জন্য চেষ্টা করে রাখি আমার ঘরদোর যেন একটু ভালো লাগে, একটু পরিপাটি লাগে। কি বলতো, ঘরে জিনিসপত্র কম থাকুক কিন্তু ঘরটা যদি পরিপাটি করে সুন্দর করে গোছানো থাকে, ওই একটু জিনিসেই দেখতেই যেন মনে হবে অনেকটা শান্তি। কারণ আমরা তো হাউসওয়াইফ, আমাদের বেশিরভাগ সময়টা ওই রান্নাঘর আর ঘরের মধ্যেই কেটে যায়। তাই রান্না খাওয়ার পাশাপাশি এই ঘরদোর পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখার ব্যাপারটাও আমার কাছে বেশ একটা ইন্টারেস্টিং লাগে, আর এই কাজগুলো করতেও আমার বেশ ভালো লাগে। তাই ঘুম থেকে যেদিনকে দেরি করে উঠি সেদিনকেও আমি পরিষ্কার করি, আর যেদিনকে একটু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি সেদিনকেও পরিষ্কার করি। এই যে ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে ভালো করে চলে এসেছি, এখন হাজব্যান্ডের জন্য আর আমার জন্য একটু চা করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, সকালবেলায় একটু চা খেয়েছিলাম, কিন্তু তখন তো চাটা খেয়ে যেন ঠিক পোষায় না, কারণ হাজব্যান্ডের সাথে একটু চাটা খাই, ওই খেতে খেতে যতটুকু গল্প করা অতটুকুই। ওই চাটা খেয়ে নিয়ে গল্প করে ও বেরিয়ে গেল ওর কাজে, তারপরে আমিও আবার চলে এলাম ঘরটা মুছে দিতে। কারণ এক ধার থেকে যদি না কাজ করা হয় ঘরটা দেখবে আর ভুলে যাব, তখন বেলা হয়ে গেলে আর কোনো রকম একটা এনার্জি পাওয়া যায় না। তাই সকালই ভাবলাম ঘরটা মুছে দিই, যেহেতু অনেক দিন ঘরটা মোছা হয়নি। তাই এখন ঘরটাকে মুছে দিয়ে সোজা চলে যাব রান্নাঘরে। রান্নাঘরেরও বেশ কিছু কাজ আছে। মা ওদিকে লাউ শাক বেছে রান্না বসিয়ে দিয়েছে, শাকটা, আর গ্যাসের মধ্যে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছে। কারণ আজকে কাঠের জালে রান্না করতে মা পারলো না, কারণ এত পরিমাণে হাওয়া দিচ্ছে বারবার নিভে যাচ্ছে। আর যেহেতু আমি ওইদিকে ঘরের কাজ করছিলাম, আর সবাই মিলে এক জায়গায় থাকলে রান্নাঘরে যদি ঢুকে বসে থাকি ঘরের আর কোনো রকম কাজ হবে না। যেহেতু মা ছিল তাই মায়ের ভরসাতেই চলে গিয়েছিলাম ওইদিকে ঘরের কাজকর্মগুলো করতে। মা ভাত আর শাক রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছে, আমি এদিকে থালা বাসনগুলো এসে গুছিয়ে নিচ্ছি। তার সাথে যেখানটায় আমাদের হাঁড়ি রাখা হয় সেখানটাকেও এখন ভালো করে মুছে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। জানো তো, মাঝে মাঝে মনে হয় সংসারের কাজগুলো সবার মতন আমার কাছেও ভারী লাগে। যখন আমার মন ভালো থাকে না, যখন শরীর ভালো থাকে না, তখনই মনে হয়। বাকি সময় কিন্তু আমার কাজ করতে বেশ ভালো লাগে। যত বেলায় হোক না কেন সংসারের সমস্ত কাজ গুছিয়ে তারপরেই আমি স্নানে যাই, তারপরেই বাকি কাজ করি। আজকেও যেমন ওই সকালবেলা উঠে কাজকর্ম করতে লেগে পড়েছি। মা ওদিকে একটা তরকারি করেছে, এখন মাছগুলো ফ্রিজ থেকে বার করে আমি নুন লঙ্কা মাখিয়ে দিয়েছি। এখন ওটাকে একটুখানি থাকবে, তার মধ্যে ছেলেকে একটু সকালবেলায় খেতে দিয়ে দিই। ওই বাড়িতে একটু বোঁদে ছিল, তার সাথে একটু মুড়ি বোঁদে দিয়ে দিলাম। তোমরা কারা কারা মুড়ি আর বোঁদে খেয়েছো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। ও কিন্তু এই মুড়ি বোঁদে খাওয়াটা আমার বাবার থেকে শিখেছে। ও মাঝে মাঝে খায়, বাবা যখন এনে খায় না তখন ও খেয়ে খেয়ে এটা মানে একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। ওকেও খুব ভালো লাগে বোঁদে খেতে, তাই একটু মুড়ির সাথেই দিয়ে দিলাম সকালবেলা জলখাবারটা। এদিকে আজকে মাছের ঝোল করব একটু, তাই অন্যরকম করে, তাই ভাবলাম চলো তোমাদের সাথেও রেসিপিটা শেয়ার করা যাক। এদিকে মা মাছ ভাজাটা বসিয়ে দিয়েছে, আমি ওদিকে কিন্তু টুকটাক কাটা বাছা করছিলাম। আর এদিকে কড়াটাও কিন্তু বসিয়ে দিয়েছি। কড়ার মধ্যে একটুখানি তেল দিয়ে দিয়েছি একটুখানি পেঁয়াজ কুচি। এদিকে লম্বা লম্বা করে পেঁয়াজটা কুচিয়ে দিয়েছি, একটু জাস্ট লাল হয়ে যাবে। আর এদিকে আমি একটা মশলা করে নিলাম, তোমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছো। দিয়েছি আদা রসুন পরিমাণ মতন, যতটা মাছ ততটাই কিন্তু দেওয়া লাগবে। আর তার সাথে দিয়েছি অর্ধেকটা বেশি টমেটো কুচি, আর দিয়েছি একটু পেঁয়াজ। তো এগুলো সমস্তটাই একসাথে পেস্ট করে নেব। আর পেঁয়াজটা লাল হয়ে গেলে তারপরে ওই পেস্টটা কিন্তু আমি দিয়ে দেব, দিয়ে ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নেব। আর আমরা যে রেগুলার মশলাটা খাই সেগুলোই এখন দিয়ে দেবো একটু একটু করে। নুন, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো সমস্ত কিছু দিয়েই অল্প একটু জল দিয়ে মশলাটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এইভাবে রান্না করলে কি হয় বলো তো, মাছের ঝোলটা একটা জাস্ট গাঢ় গাঢ় ভাব আসে, খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। মশলাটা ভালো করে কষানোর পর লম্বা লম্বা করে আমি আলু কেটে নিয়েছি। সময়ের জন্য ভাজা হয়নি, তোমরা চাইলে কিন্তু আলুটা একটু ভেজেও নিতে পারো। আমি ওই আলুটাই দিয়ে এখন আলুটাকে ভালোভাবে কিন্তু কষাবো, কোনো রকম জল ছাড়াই। আলুটা ভালো করে কষানো হয়ে যাবার পর অল্প একটু জল দিয়ে আমি কিন্তু আলুটাকে সিদ্ধ হওয়ার জন্য ঢাকা দিয়ে দেব। তারপরে আবারও যখন জলটা শুকিয়ে আসবে ভালো করে একটু কষিয়ে আর পরিমাণ মতন ঝোলের জন্য কিন্তু আমি জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো। ফুটে উঠলে ধনেপাতা কুচি তার সাথে মাছগুলো দিয়েও বেশ খানিকক্ষণ ফুটিয়ে তারপরেই কিন্তু নামিয়ে নেব। ওদিকে বসিয়ে দিয়ে নিচের ঘরে গিয়ে সমস্ত কাজগুলো কিন্তু করে নিয়েছি, যার জন্য আর রেসিপির লাস্ট ভিডিওটা আর তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। নিচের ঘরে এসে নিচের ঘরে খাটটাকে গুছিয়ে নিচ্ছি, তার সাথে চাদর ফাদর সমস্ত কিছুই কিন্তু কালকে কেচেছিলাম। আর এই বালিশের কভারটা কিন্তু পরানো হয়নি।
তাই এই বালিশের কভারটা এখন পরিয়ে দিচ্ছি। তার সাথে ঘরটাকে ভালো করে গুছিয়ে ঝাড় দিয়ে নেব, তার সাথে এখন ঘরটাকেও ভালো করে মুছে নেব। কোথাও তো ঘুরতে যাওয়া নয়, ঘুরতে গেলে বাড়ি ফিরলে হাজার রকমের কাজ কিন্তু বেরিয়ে যায়, আর হাজার রকমের জিনিসপত্র গুছিয়ে কাজকর্ম করতে করতে একটা ভিডিও কিন্তু ঠিক মতন হয় না। তাই সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে যতটুকু দেখানোর ততটুকুই তোমাদের সাথে দেখাচ্ছি। আর আমার আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো কিন্তু কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। একা হাতে সংসারের কাজকর্ম, তার সাথে রান্না বান্না সমস্ত কিছুই কিন্তু মাঝে মাঝে বেশিরভাগ সময় আমাকেই করতে হয়। আর এই সময় ছুটির সময় মা বাড়িতে আছে, তাও কিন্তু সংসারের নানা রকমের কাজকর্ম কিন্তু বেড়েই চলেছে। এই যে দেখো, বলেছিলাম না আমাদের রান্নাঘরে যে মিট কেসটা আছে সেটাকেও আজকে তুলে ফেলে দেব। কারণ কি বলো তো, মিট কেসটার মধ্যে এত বড় বড় গর্ত করে ফেলেছে ইঁদুরে। তো যার জন্য সমস্ত থালা বাসনের ওপর ইঁদুর ঢুকে চড়ছে, তার সাথে পটি করে দিচ্ছে, সমস্ত জিনিস কিন্তু নষ্ট করে দিচ্ছে। যার জন্য ওটাকে বাইরে রেখে দিয়েছি। আর এত থালা বাসন কোথাও রাখার তো এখন জায়গা নেই, এইভাবেই এখন ওই ধারটাতে গুছিয়ে রেখে দিচ্ছি। তারাও তোমাদের সাথে দেখাচ্ছি কেমনভাবে রেখেছি জিনিসপত্রগুলো। জানো তো, গরিবের ঘরেই যত রকমের সমস্যা কিন্তু তাড়াতাড়ি দেখা যায়, মানে একটা শেষ হয় না আর একটা কিন্তু চালু হয়ে যায়। ভেবেছিলাম একটা আলমারি কিনবো, কিছু কিছু করে টাকা জমাচ্ছি, এখন দেখছি একটা কিচেন ক্যাবিনেট না কিনলে এই জিনিসপত্রগুলো বাইরে থেকে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই ওইগুলোকে ভালো করে গুছিয়ে রেখে স্নান করে নিয়েছি। বেশ কিছু জামা কাপড় ছিল, সেগুলো কেচে দুপুরের লাঞ্চটা সেরে নিলাম। কেমন লাগলো ভিডিওটা?